दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी। अज की इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गलबात करांगा अपनी बीती रिपोर्ट, जिस विच आपां मोहाली दे एडवोकेट अमरप्रीत सिंह सेठी दे कतल दे नाल जुड़े घटनाक्रम की गल कीती सी। किवें गुआंढ दी कोठी दे विच किराए उत्ते रह रहे कुछ गैंगस्टर ने अमरप्रीत सिंह सेठी नूं गोलियां मारियां। ये वारदात की सी ते इस तो बाद वो सारे दे सारे अंडर ट्रायल एक अदालत विच पेशी दे दौरान क्यों लॉरेंस बिश्नोई अते अमनदीप मुल्तानी दे गल पैण दी कोशिश करते हैं। ये वेरवे मैं अपनी पिछली रिपोर्ट विच दिते सन, लेकिन अज दी रिपोर्ट दे विच साडा मेन मुख केंद्री बिंदु हैगे ने दो व्यक्ति, सुनील पनोट छोटी ते रजत वशिष्ठ, जिन्हां दा जिक्र मैं अपनी पिछलियां दो रिपोर्ट्स विच कर चुका। मोहाली की अदालत दे विच जदों लॉरेंस बिश्नोई दे गले पैण की कोशिश रजत वशिष्ठ ते रजत शर्मा कर रहा हुंदा है या करदा है, उस वक्त उसके मन दे विच की भाव हुंदे ने, उसकी की लॉरेंस बिश्नोई दे नाल दुश्मनी ते रेड़का सी। अज आपां इस चीज़ की गल करनी है, लेकिन इस तो पहला मैं तुहानूं ये दसदा कि अमरप्रीत सिंह सेठी दे गुआंढ विच जिहड़ी कोठी लैके धर्मेंद्र गुगनी, जसविंदर खट्टू, सुनील छोटी अते रजत वशिष्ठ इन्हां दे नाल होर कई लोग उत्थे रह रहे सन। इस कोठी दे विच रुकण दा मकसद इन्हां दा वो नहीं सी जो कि उस घटना की शक्ल दे विच आपां नूं समझण विच मिलिया, यानी कि अमरप्रीत सिंह सेठी दा हत्याकांड। वो एक अजिही घटना सी जो अचानक हुई, अचनचेत हुई। झगड़ा खैर पुराना सी पार्किंग नूं लैके, लेकिन मौका कुछ अजिहा बनिया। हवाबाजी के चक्कर दे विच इन्हां गैंगस्टरां ने गोलियां मार के अमरप्रीत सिंह सेठी की हत्या करती। लेकिन उस गुआंढ की कोठी दे विच किराए उत्ते मकान लैके रहण दा इन्हां दा मकसद ते मनसूबा सी लॉरेंस बिश्नोई नूं निशाना बनाना, टारगेट करना। सो लॉरेंस बिश्नोई दे नाल जिहड़ी असल दुश्मनी सी वो सी रजत वशिष्ठ अते सुनील पनोट छोटी दी, जिस नूं जानण लई सानूं 3 या 3.5 साल उस घटना 2013 फरवरी की उस घटना अमरप्रीत सिंह सेठी के कतल की घटना तो पिछे जाना पैना, यानी कि इतिहास दे विच जाना पैना है। साल 2009 अते 2010 ये वो साल सन जदों कि शुरुआत ही सी लॉरेंस बिश्नोई छात्र राजनीति दे विच सरगर्म होया सी। डीएवी कॉलेज दे विच लॉरेंस बिश्नोई, संपत नहरा, इंद्रप्रीत पैरी, गोल्डी बराड़, इन्हां दी पूरे दे पूरे जिहड़े साथियां ने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, वो छात्र संगठन जिस दे नाल जुड़े रहे, उसका एक मजबूत धड़ा बन के लॉरेंस बिश्नोई या बिश्नोई ग्रुप के नां नालों ये चले। इन्हां वल्लों इस छात्र राजनीति दे विच अपने कदम पुट्टे जा रहे सन। लेकिन 2009 ते 2010 के इन्हां सालां दरमियान चंडीगढ़ दे विच लॉरेंस बिश्नोई ते इन्हां सब नालों भी वड्डे बदमाश, जिन्हों कह सकते हैं जिन्हां दा दबदबा काफ़ी ज़्यादा सी शहर दे विच भी, यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स दे विच भी ते ईवन कॉलेजां दे लैवल दे उत्ते, वो सन सुनील छोटी पनोट अते रजत वशिष्ठ। ये रजत वशिष्ठ ते सुनील छोटी पनोट SD कॉलेज दे नाल ताल्लुक रखते सन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी दे। हालांकि पंजाब का चेयरमैन भी सुनील पनोट छोटी अपने आप को आइडेंटिफाई करता रहा तो सी भी, लेकिन SD कॉलेज की छात्र राजनीति दे विच ये लोग सरगर्म सन। बुड़ैल दे नाल इन्हां दा ताल्लुक सी, इन्हां दीयां दुकानां वगैरह, रहना सहना सारा चंडीगढ़ के दक्षिणी इलाके दे विच सी ते SD कॉलेज दे विच होण कारण इन्हां दा पूरा जिहड़ा नैटवर्क सी वो साउथ चंडीगढ़ के इलाके दे विच काफ़ी मजबूत सी। दूसरे पासे लॉरेंस बिश्नोई ते उसदे नाल दे जिहड़े साथी सन वो DAV कॉलेज दी सोपू इकाई दे विच ही ज़्यादा सरगर्म सन। यूनिवर्सिटी के आस पास के कॉलेजां दे विच उन्हां ने भी अजे अपने जिहड़े अपना कह सकते कि नैटवर्क वधाना शुरू किया सी। इस दौरान ही इन्हां दी जिहड़ी पहली लड़ाई ते झगड़ा शुरू हुंदा है, एक बहुत ही छोटी जी गलबात तो शुरू हुंदा है। आपसी कुड़तन ते दुश्मनी दा, एक दूसरे दे नाल खैबाजी दा कोई वड्डा कारण नहीं सी। इन्हां दी आपस दे विच अजिही कोई दुश्मनी नहीं सी जो कि इन्हां नूं एक दूसरे दा घोर विरोधी बनांदी होवे। लेकिन एक अजिही घटना हुई साल 2010 दे विच, जिस तो बाद इन्हां दी लड़ाई वधनी शुरू हुंदी है ते वो घटना हुंदी है लॉरेंस बिश्नोई दे उत्ते कीता गया एक हमला। हुण हुंदा है कि चंडीगढ़ के सैक्टर 16 दे विच लॉरेंस बिश्नोई अते उसदे नाल दे साथियां ने किराए दे उत्ते एक कोठी दा फ्लोर लिया होया सी, जिथे कि 10-15 लड़के अक्सर रहा करते सी। गुंडा बदमाशी, प्रॉपर्टियां ते कब्जे वगैरह करना इन्हां दा काम सी। आपां नूं पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ लोगों की गड्डियां साड़न के कुछ मुकदमे दर्ज ने। उदय वड़िंग नां दे एक स्टूडेंट लीडर के घर जाके उसने उसकी गड्डी नूं अग लाती सी। यह पहला शायद केस सी जो कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर होया सी। सो सैक्टर 16 की उस कोठी तो ही ये लोग ऑपरेट करा करते सन। हुण हुंदा यह है कि SD स्कूल जो कि SD कॉलेज के नाल एक ही कंपाउंड ते कॉम्पलैक्स दे विच है, SD स्कूल के कुछ छात्र जिहड़े कि +1 +2 के छात्र हुंदे ने, उन्हां दा आपसी कोई रौला सी, जिस लई रजामंदी कराने लई या फिर जिसनों कहंदे कि राजीनामा कराने लई लॉरेंस बिश्नोई नूं वो जिहड़े दोस्त छात्र आके सैक्टर 16 की कोठी चों लैके जांदे ने। लॉरेंस बिश्नोई अपने होर सारे साथियों नूं छड्ड के खुद कल्ला तुर पैंदा। ये चीज़ सोचद्या होया, विश्वास करद्या होया कि जिथे जाना है स्कूल के बच्चों की लड़ाई है तो इस दे विच वो एक सीनियर होने के नाते उन्हों का राजीनामा करा देगा।
ਸੈਕਟਰ 32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ, ਛੋਟੀ ਭਨੋਟ ਅਤੇ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੈਕ ਰੌਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਜੈਕ ਰੌਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਹੈ। 30 ਤੋਂ 35 ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ तमाम ਸਾਥੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਰਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰੇਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਪਤ ਨਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸਦਾ ਗਰੁੱਪ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ SOPU DAV ਕਾਲਜ ਦਾ ਤੜਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਰਲਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ, ਛੋਟੀ ਭਨੋਟ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ, ਛੋਟੀ ਭਨੋਟ ਅਤੇ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਕਈ ਸਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਮੇਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹੌਰਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਇਰਆਰਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 46, ਸੈਕਟਰ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹਰ ਵਾਰ ਬਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰਲਲੀ ਉਹ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ DAV ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਨੀਲ, ਛੋਟੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੈਂਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਸਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਖੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਕੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਹੱਥ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੈਕਟਰ 46, ਸੈਕਟਰ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੜੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਨੀਲ, ਛੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁੜੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਵਾਤੀ ਗਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਫਾਈਨਲੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਅਗਸਤ 2012 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੁੜੈਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੈਲੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾ ਗੁੱਟ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਇਸੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਾਤਰੀ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਫੇਰੀ ਗਈ। ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੱਟ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਦਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ 5 ਜਾਂ 6 ਦਰਜਨ ਟਾਂਕੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਤੀ ਗਈ, ਉਸਦੀ ਟੰਗ ਤੋੜਤੀ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਫਰਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ 2012 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 2012 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 45 ਦੀ ਬੜੈਲ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਛੋਟੀ ਭਨੋਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਛੋਟੀ ਭਨੋਟ ਅਤੇ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਫਾਇਰਆਰਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੱਭਿਆ ਵੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾੜਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਫਰਵਰੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਛੋਟੀ ਭਨੋਟ ਦਾ ਤੇ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਗਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫਰਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਫਰਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਫਰਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਹਾੜਾ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਮਰਡਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਸੀ। ਸੋ ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਖੱਟੂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਖੱਟੂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਸੀ ਉਹ ਬਾਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਪ੍ਰੋਵੋਕਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਠੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੀਟ ਆਫ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਗਨਜੋਤ ਸੇਠੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਠੀ ਦੇ, ਗਗਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਭਨੋਟ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਨੇ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਗਗਨਜੋਤ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਜਾਂ ਸੋਪੂ ਦੇ ਉਸ ਗੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਸੇਠੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਏ ਗਏ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਛੋਟੀ ਦਾ ਤੇ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਇਰਆਰਮਸ ਉਸ ਦਿਨ ਸਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਕੀਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਨੋਟ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੇ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਫਾਇਰਆਰਮ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਪਨਸ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗਗਨਜੋਤ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈਆਂ। ਵਕੀਲ ਸੇਠੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਲਈ ਦੀ ਐਂਡ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਭਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2014 ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬੁੜੈਲ ਦੀ ਇਸ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 33 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰਜਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਨੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਖੋਲਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁੰਡਾਈ ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਗਈ। ਕਪਿਲ ਦੇ ਏਲੀਅਸ ਬਿੱਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ, ਇਸੇ ਨਰੇਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ੂਟਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ
ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰੁਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਏਲੀਅਸ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਝਗੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਫਾਇਰਆਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਠੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੋ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਠੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤੇ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਮਨਦੀਪ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਜਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਛੋਟੀ ਪਨੋਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸੇਠੀ ਦਾ ਕਤਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਛੋਟੀ ਪਨੋਟ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਨਸਾਈਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਛਾਤਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਜਾਂ ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਬੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਵਨ ਮਰਡਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਉੱਤੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਰਸਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸੇ ਛਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੈਂਗ, ਉਸ ਦੀ ਲੀਗ, ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਛੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ।